नमस्कार साथी माने 2026 मसीह अद्विका यह हूँ प्रथम अधिवेशन तेणु आपण मानक यही वर्षटी आहरी सुख समृद्धि आणु यही आशा नहीं मो अधिवेशन को आरंभ करुच्ची। जनवरी जो विषय वस्तु रही मु किपरि अधिक आत्मविश्वासी होई परिबी एहाकू तीनोटी सप्ताह विभक्त करा जायछि एवं प्रथम सप्ताह आमे सफल जोगाजोग और सामाजिक कौशल विषय आलोचना करिबा। आपण मानक मन भितरे अनेक चिंता आसे, भावना आसे, विभिन्न अनुभूति रही अन्य मानक प्रति आपणकर विभिन्न मनोभाव मध्य रही थाए। एहाकू आमे विभिन्न माध्यम रे परिप्रकाश करू। केतेबेले अंगभंगी माध्यम परिप्रकाश करू। आपण मुंड टुंगरे हाँ करती बा मुंड को हलई ना बोली कहती। बेले बेले भाषा बा शब्द व्यवहार करी आमे कथबार्ता माध्यम आमर ये भावना को व्यक्त करू। अनेक समय रे आमे कौन सी वीडियो रेकर्डिंग हला बा वॉइस रेकर्डिंग हला ताकू मध्य से भली भाव में आमर वार्ता को रेकर्ड करी जंत्रर सहायता रे मध्य अन्य मानक आगे उपस्थापना कर यही जो वार्ता सूचना मतामत आमर आवेग आमर निष्पत्ति ये सब को आमे जदि सफल भाव रे सकारात्मक भाव रे आमे अन्य मानक आगे रखि पारू ताहाकू कहा जाए सफल जोगाजोग। बेले बेले आम भितरे क्रोध हिंसा भली वार्ता भी आसे। यहाकू आमे परिप्रकाश जितेबेले करू यह नकारात्मक दिग सृष्टि करती। तेणु सकारात्मक बा सफल जोगाजोग रे सबु बेले एक सफल भावना एक सकारात्मक चिंता रही थाए। तेणु आपण मानंकु दृष्टि देबाकू हबो जे आपण जदि भल संपर्क चाहती, आपण जदि भल सांग साथी चाहती, आपण परिवार रे जदि भल गोटे आमर परिवेश चाहती, आपणकर किशोर किशोरी क्लब रे भल परिवेश चाहती ताहले सफल जोगाजोग एवं सकारात्मक जोगाजोग बहुत गुरुत्वपूर्ण। आमे ये जोगाजोग कथा कहिले टिके आगुरु मध्य आमे आलोचना कले जे विभिन्न माध्यम रे जोगाजोग हुए। तो सफल जोगाजोग करबा पई हेले एभली कौन कौन माध्यम आमे सबु व्यवहार करि परिबा। कथित भाव रे आमे आमर भाषा को आमर मुह को कथा माध्यम रे आमे व्यवहार करूछु। एथिरे आमे कथोपकथन करूछु, वार्तालाप करूछु, काहाकू अनुरोध भी दउछु, बेले बेले काहाकू निर्देश भी दउछु। लिखित भाव रे मध्य आमे आमर मतामत को व्यक्त करि पारुछु। अनेक समय आपणकर विद्यालय रे आपण जदि छुट्टी जीवा पई चाहंती प्रधान शिक्षक को गोटे आवेदन पत्र लेखिकी दियंती कि नहीं। ठीक सेमिति विभिन्न समय चिठी लेखु, दरखास्त लेखु, रिपोर्ट लेखु, एहरी माध्यम आमे आमर मतामत को व्यक्त करू। आमर शारीरिक अंगभंगी अंग चालना आखि मिसेइबा मुंड टुंगारिबा हाथ मिसेइबा नमस्कार करिबा एही भली अंगभंगी द्वारा मध्य आमे विभिन्न आमर मतामत को व्यक्त करिथाउ। दूरदर्शन हो, खबर कागज हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, यही भली जंत्रर साहाय्य मध्य आमे शुणिकी बा देखिकी आमर अनेक कथा को व्यक्त आमे करिथाउ। तेबे जेतेबेले सफल जोगाजोग बोले आमे कहूचु सेही माध्यम रे आमे आमर इच्छा मतामत आशा आशंका दुर्बलता आवश्यकता एवं आग्रह को परिप्रकाश करिथाउ। यदि आमे सफल भाव रे जोगाजोगटी करिथाउ ताहेले एहा द्वारा आम भितरे गोटे आत्मविश्वास आसे, उत्साह आसे, सकारात्मक मूल्यबोध आम भितरे वृद्धि घटे। कारण आमे ठीक भाव रे कथाटी को आउ जनक पाखकू बा अन्य कहा पाखकू बा गोष्ठी पाखकू बा सरकार पाखकू बा दायित्व रे थिबा अधिकारी पाखकू आमे जणै देइथाउ। आम भितरे लागे जे मु ठीक रे कहि पारिछि तेणु यह सफल हब, मु परीक्षा रे ठीक रे लिखि देइ पारिछि तेणु मु भल मार्क आनी। तो सफल जोगाजोग सेहिति पई अत्यंत
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁ, ସେ କୌଶଳଟି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳେ। କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ? ଯେ ସୂଚନା ଏବଂ ଭାବନା ଠିକ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ବି ମଜବୁତ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବି ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସଫଳ ଭାବରେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ, ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ନମସ୍କାର କରିବା ବା ହାତ ମିଳେଇବା, ଏହା ସବୁ ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଉ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଦେଖାଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ ର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଆସିଥାଏ। ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହାୟତା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସହଯୋଗ, ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟିଥାଏ, ଯାହା ଆମର ଅଧିକାର, ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ସାଥୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏହା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନେକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗଟିକୁ କରିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଜଣେ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଜଣିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ରୀତିନୀତି, ଚାଳିଚଳନ, ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖବର ରଖନ୍ତୁ। ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ସେ କଥାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ହୁଏତ ବୟସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହେଇଥିବେ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କଥା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବା ଯଦି ସମବୟସ୍କ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ହାତ ମିଳେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗଟି ମୌଖିକ ହେବ ବା ଯୋଗାଯୋଗଟି କାଗଜପତ୍ରରେ ହେବ ବା ଯୋଗାଯୋଗଟି ଆଉ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏ, ଆମେ ଆଇନଗତ ବା କୌଣସି ନିଜର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କଥା ହଉ, ଲେଖାପଢ଼ା କରିକିରି ଆମେ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ମତ ବିନିମୟ ହୁଏ, ଭାବ ବିନିମୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗର ସଠିକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମର କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହାରି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା କଥା। ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ପରିମଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଗାଁ ବିଷୟରେ, ଗାଁର ପରିମଳର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଗାଁକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାରି ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ତରତରରେ ଅନେକ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ
ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଅଦ୍ବିକାରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ଯେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଠିକି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆତ୍ମସଚେତନ ବି ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ କରିପାରିବି ଏ କଥାଟିର ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଆପଣ ଯଦି ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଠିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୂଳରୁ ନକାରାତ୍ମକ ନ ହେଇ ହବ ନାହିଁ ଏମିତି ନ ଭାବି ଉତ୍ତମ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ କୌଶଳକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ସବୁ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଠିକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲି କି ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।